Assalamu alaikum. Welcome to the online class for the students of honors 4th year of Dhaka Mohanagar Mohila College. Here, as usual, always with you, I am Shabnam, lecturer in English at Dhaka Mohanagar Mohila College. Today, our topic is communicative competence. That means it is a part of communicative language teaching or CLT. You will know more when we go through the topic. But before beginning communicative competence, let's revisit CLT, that means communicative language teaching. What is communicative language teaching? Actually, the communicative language teaching or communicative approach can be said to be the product of educators and linguists who had grown dissatisfaction with the audiolingual and grammar translation method of foreign language teaching. The origins of communicative language teaching are to be found in the changes in the British language teaching tradition dating from the late 1960s. Interest in and development of communicative style teaching mushroomed in the 1970s. Authentic language use and classroom exchanges where students engage in real communication with one another became quite popular. So, in this sense, communicative language teaching can be said as one of the most outstanding approaches to the teaching language or teaching foreign language or second language that emphasizes the role of communication in the language learning process. Here I want to repeat that the communicative language teaching emphasizes the role of communication in language learning process. That means the utmost goal or utmost priority of communicative language teaching is to communicate or is to emphasize the role of communication. অর্থাৎ এই সিএলটির সম্পূর্ণ দায় দায়িত্ব বা উত্তরণ বা বলা যেতে পারে যে প্রাইম গোল অর কনসার্ন হচ্ছে গিয়ে কমিউনিকেট করা, হাউ টু কমিউনিকেট উইথ ওয়ান আনাদার. So in this sense, according to this approach or method, the main objective of language learning is communicative competence. Here we find communicative competence. The term communicative competence, that means যোগাযোগের দক্ষতা. Competence means skill. So here we know that the main objective or the main goal of CLT is to gain communicative competence. অর্থাৎ কিভাবে যোগাযোগের দক্ষতা অর্জন করা যায় সেটাই হচ্ছে গিয়ে সিএলটির মূল লক্ষ্য. আমরা এর আগে যতগুলো পড়েছিলাম মেথড, গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড, সেখানেও মূল উদ্দেশ্য ছিল হচ্ছে গিয়ে একটা দ্বিতীয় ভাষা শেখা, বাট সেটার মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামারকে ট্রান্সলেট করে করে শেখা. এরপরে যখন আমরা ডিরেক্ট মেথডে গেলাম সেখানেও মূল উদ্দেশ্য ছিল ভাষা শেখা, বাট সেখানে ডিরেক্টলি শেখানো হতো, বাট কমিউনিকেট করা বিভিন্ন সিচুয়েশনে আমরা সিচুয়েশনে যেগুলো করবো সেগুলো শেখানো হতো না. দেন কামস অডিওলিঙ্গুয়াল. দ্য প্রাইম কনসার্ন অলসো ফর অডিওলিঙ্গুয়াল মেথড ইজ টু কমিউনিকেট বাট ইন ভেরি কুইকলি, বলা যেতে পারে যে খুব দ্রুততম সময়ে. অ্যান্ড সিচুয়েশনাল অলসো সাম সর্ট অফ সেম কাইন্ড অফ like CLT, but there we find that CLT only teaches learners to communicate in a situation base. That means if situation changes, the learners become unable to communicate. So dissatisfied with those prior method, the educators employ a new method where their prime concern should be only to gain communicative competence, or you can say to gain mastery over communication. So now let's see what is communicative competence and what the educators say about communicative competence. Actually, communicative competence is what? The desired outcome of the language learning process is the ability to communicate competently, not the ability to use the language exactly as a native speaker does. অর্থাৎ যদি আমি এটা গোল সম্পর্কে বলতে চাই তবে প্রথমেই বলতে হবে যে জাস্ট টু কমিউনিকেট, অর্থাৎ কমিউনিকেটিভ সিএলটির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে গিয়ে কমিউনিকেট করা. আমার নেটিভ স্পিকার কীভাবে কথা বলছে কি না বলছে ঠিক সেভাবে আমার বা কীভাবে তারা কমিউনিকেট করে সেটা আমার অ্যাবিলিটি, সেটা অর্জন করা বা সেটাকে
দায়ী সেটাকে ফলো করা কমিউনিকেটিভ কম্পিটেন্স বা সিএলটির প্রধান উদ্দেশ্য নয়। বেসিক্যালি সিএলটি ডেভেলপস communicative competence to the learners is one of the major goals for English teaching and is considered as the essence of English teaching in communication, and communicative competence is the initial and ultimate goal of language teaching. Okay, or that means according to Wang in 1996, Wang বলেছেন যে শুধুমাত্র ইংরেজির প্রাণ হচ্ছে গিয়ে কমিউনিকেট করা, লার্নাররা কিভাবে কমিউনিকেট করবে সেটা ইংরেজি শেখার একটা মেজর গোল ছিল, এবং সেই মেজর গোলে কমিউনিকেটিভ কম্পিটেন্স বলা যেতে পারে একটা ইনিশিয়াল অর আলটিমেট গোল, একটা প্রারম্ভিক সূচনা বলা যেতে পারে এই কমিউনিকেটিভ কম্পিটেন্স। সো হেয়ার উই ফাইন্ড দ্যাট দ্য আলটিমেট গোল communicative competence, the ultimate goal of CLT is to gain communicative competence, or ultimate goal of CLT is to gain competency through communication. So let's visit more about communicative competence. If you see more clearly, what is communicative competence? Actually, communicative competence is the ability to understand and use language effectively to communicate in an authentic social and school environment. অর্থাৎ ঠিক অ্যাকচুয়াল অর রিয়েল সোশ্যাল এনভায়রনমেন্টে যদি আমি ল্যাঙ্গুয়েজকে বুঝতে পারি, মানে আমার বুঝতে পারার যে অ্যাবিলিটি এবং ল্যাঙ্গুয়েজকে সেটা ইফেক্টিভলি ইউজ করার যে অ্যাবিলিটি, এই দুটো গ্রো করাকে কমিউনিকেটিভ কম্পিটেন্স বলা যেতে পারে, বা কমিউনিকেটিভ কম্পিটেন্স গেইন করা হয়েছে এটা বলা যেতে পারে। Let's see what different educators say about communicative competence. According to Delheim, 1967 and 1972, according to his definition, the communicative competence is the competence as to when to speak, when not, and so what to talk about, with whom, when, where, in what manner. অর্থাৎ এক কথায় আমরা বলা যেতে পারে যে যোগাযোগের দক্ষতা বলা যেতে পারে যে কখন কথা বলতে হবে, কখন কথা বলতে হবে না, কি বলতে হবে, কার সাথে কি বলতে হবে এবং কিভাবে বলতে হবে। সাপোজ ইফ ইউ আর এ সেলসম্যান, if you are told to approach someone to sell something, then your approach and your walk of or your talk of manner will be different than those to your friends. অর্থাৎ ফ্রেন্ডের সাথে, পরিবারের সাথে যেভাবে কথা বলবো, অন্যর সাথে হয়তো বা সেভাবে কথা বলবে না। And so for your communication, that will also be different from those. Then Chomsky says that communicative competence is the account sufficiently for the social and functional rules of language. That means এখানে শুধু যোগাযোগ করলেই হবে না, একটা সোসাইটিতে এবং বিভিন্ন সময়ে যে ল্যাঙ্গুয়েজের রুলসগুলো ইউজ করে যে একটা সাফিসিয়েন্ট যে পর্যাপ্ত পরিমাণে দক্ষতা কথা বলার জন্য অর্জন করা হয়, সেটাকে বলা যেতে পারে কমিউনিকেটিভ কম্পিটেন্স। Savignon 1983 says that communicative competence is relative, not absolute, and depends on the cooperation of all the participants involved. According to him, communicative competence could be relative একটা টার্ম বলা যেতে পারে, যদি এটা অ্যাবসলিউট নয়, বাট এটা পার্টিসিপেন্টদের সম্পূর্ণ ইনভলভের উপরে ডিপেন্ড করে। Paulston 1974 says that communicative competence distinguish between linguistic and communicative competence. তার মতে লিঙ্গুইস্টিক কম্পিটেন্স এবং কমিউনিকেটিভ কম্পিটেন্স দুটো আলাদা টার্ম। হাউ লিঙ্গুইস্টিক কম্পিটেন্স ইজ দ্য নলেজ অ্যাবাউট ল্যাঙ্গুয়েজ ফর্মস অ্যান্ড কমিউনিকেটিভ কম্পিটেন্স ইজ নলেজ দ্যাট এনাবলস আ পারসন টু কমিউনিকেট ফাংশনালি অ্যান্ড ইন্টারেক্টিভলি। অর্থাৎ লিঙ্গুইস্টিক কম্পিটেন্স ভাষাগত দক্ষতা হচ্ছে গিয়ে একটা ভাষার বিভিন্ন প্রকৃতি বা দিক সম্পর্কে জানা, যে ভাষা কিভাবে কাজ করে, ভাষার ব্যাকরণগত দিকগুলোকে সম্পর্কে অবহিত হওয়া। কিন্তু কমিউনিকেটিভ কম্পিটেন্স হচ্ছে গিয়ে কিভাবে দক্ষতার সাথে ফাংশনালি এবং অ্যাকুরেটলি বলা যেতে পারে, কতটা অ্যাকুরেটলি এবং ইন্টারেক্টিভলি, অর্থাৎ একে অপরের সাথে কতটুকু ইন্টারাকশনের সাথে একটা পার্সন কমিউনিকেটিভ কম্পিটেন্স বা যোগাযোগের দক্ষতা অর্জন করে, সেটাই হচ্ছে কি কমিউনিকেটিভ কম্পিটেন্স। অর্থাৎ এক কথা বলা যেতে পারে, যেমন আমরা আমাদের চারপাশে অনেক লোকেদেরকে দেখি যারা হয়তো বা এসএসসি বা এইচএসসি গণ্ডি পেরোয়নি, তারা অনেক প্রবাসী ভাইরা আছে যারা বিদেশে যায় এবং বিদেশে গিয়ে সেই দেশের ভাষাটাকে খুব সুন্দরভাবে রপ্ত করতে পারে। যেমন আমরা দেখি যে বিভিন্ন লোকেরা ইংল্যান্ড বা আমেরিকায় গিয়ে তারা সেই দেশের ভাষাটা এমনভাবে রপ্ত করে যে আমাদের দেশের অনেকের চাইতে খুব ভালো বা সুন্দরভাবে ইংরেজিতে কথা বলতে পারে। দোজ ক্যান বি সেড দে অ্যাডাপ্ট কমিউনিকেটিভ কম্পিটেন্স, অর্থাৎ যোগাযোগের
দক্ষতার জন্য তারা যতটুকু দরকার যোগাযোগের দক্ষতা এবং যোগাযোগ করার জন্য তারা সেই কম্পিটেন্সটা অর্জন করেছে। দোজ ফেজ ক্যান বি সেড দ্যাট দে গেইন কমিউনিকেটিভ কম্পিটেন্স, অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে তারা কমিউনিকেটিভ কম্পিটেন্সটা অর্জন করেছে, যোগাযোগের দক্ষতাটা অর্জন করেছে। দোজ এক্সাম্পলস আর নট কোয়াইট অল, অর্থাৎ এই এক্সাম্পলটা আসলে আমরা যদি ফার্দার কমিউনিকেটিভ কম্পিটেন্সটা পড়ি তবে এই এক্সাম্পলটা হয়তো বা ধোপে টিকবে না, বাট এটাকে আমরা বলতে পারি যে যোগাযোগের দক্ষতা অর্জন করা। So, in simple term, we can say that communicative competence is the ability to use the language system appropriately in any circumstances with regard to the functions and the varieties of language as well as shared socio-cultural supposition. অর্থাৎ বিভিন্ন যে কোনো সার্কামস্টেন্সেস অর্থাৎ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ফাংশন বা ভ্যারাইটিস অফ ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে বা সোশিও কালচারাল যে অবস্থাগুলো আছে সেগুলো শেয়ার করে ল্যাঙ্গুয়েজের দক্ষতার বা ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করার দক্ষতাকে বলা যেতে পারে কমিউনিকেটিভ কম্পিটেন্স। Now let's see what are the components of communicative competence. Actually, communicative competence can be divided by 4 components, that is linguistic competence, socio-linguistic competence, discourse competence and strategic competence. Actually, what are those? Linguistic competence. Linguistic competence is the ability to create grammatically correct utterances. That means here we know only grammar, syntax or vocabulary. Syntax means grammatical sentence structure, grammatical means vocabulary, everything. That means we only know when we achieve linguistic competence we just gain the ability to use grammar or syntax or no vocabulary. And what is socio-linguistic competence? Socio-linguistic competence is the ability to create socio-linguistically appropriate utterances. Socio-linguistically appropriate, that means which word and phrase fit while talking, or what courtesy, authority, friendliness, respect I am showing towards the another person. অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে একটা সেটিংয়ে একটা টপিকে আমি আমার লিসেনারের সাথে বা আরেকজন যে আছে তার সাথে কি ধরনের একটা কম্পিটেন্সি আমি গড়ে তুলবো বা বলা যেতে পারে কোন ধরনের কথাবার্তা আমি তাকে বলবো। হঠাৎ করে আমি তাকে কোনো কিছু এমন কিছু বলে ফেলবো না, বা আমি এখানে কোন ধরনের প্ল্যান বা কোন ধরনের গ্যাপ ইউজ করতে পারি বা কোন ধরনের কমিউনিকেশনটা করতে পারি। দোজ আর সোশিও কালচারাল ইউজ অফ রুলস অ্যান্ড ডিসকোর্স, অর্থাৎ আমরা কীভাবে কথাগুলো বলবো সেটা হচ্ছে কি সোশিও লিঙ্গুইস্টিক একটা ভাষা। আমি আমার কারোর সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে আমি আমার শব্দ চয়ন করতেই পারি, যেমন একটা বাচ্চার সাথে কথা বলতে গেলে এক ধরনের শব্দ চয়ন বা শব্দ ইউজ করব, আবার গ্রোন আপ বা এডুকেটার্স বা যারা হাইলি স্কলার তাদের সাথে কথা বলার সময় আরেক ধরনের শব্দ, একই কথা হয়তো বা আরেক ধরনের শব্দ ইউজ করব। দোজ আর দ্য অ্যাবিলিটি অফ সোশিও-লিঙ্গুইস্টিক কম্পিটেন্স। Discourse competence is the ability to produce coherent and cohesive utterances. Coherent and cohesive, that means how I express my idea in the name of if I don't know the name of something or anything. অর্থাৎ ডিসকোর্স আইডিয়া হচ্ছে গিয়ে কীভাবে মানে একটা কোহিয়ারেন্টলি একটা ল্যাঙ্গুয়েজকে বলা যেতে পারে যদি না জানা হয় বা কোনো কিছু না বলা হয়, সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ইউজ করতে পারি সেটাই হচ্ছে গিয়ে ডিসকোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ। দ্যাট মিন্স হাউ আইডিয়াস আর কানেক্টেড থ্রু প্যাটার্নস অফ অর্গানাইজেশন, কোহেসিভ অ্যান্ড ট্রানজিশনাল ডিভাইসেস। অর্থাৎ কীভাবে আমরা আমাদের আইডিয়াগুলোকে সম্মুখভাগে প্রেজেন্ট করবো। অ্যান্ড দেন কামস স্ট্র্যাটেজিক competence. Strategic competence is the ability to solve communication problems as they arise. অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে হঠাৎ করে কোনো একটা কিছু আসলো, how words, phrase and sentences put together to create a conversation, speeches, mail মেসেজেস, নিউজ পেপার, আর্টিকেলস। অর্থাৎ শুধুমাত্র কমিউনিকেশন কিন্তু শুধুমাত্র মৌখিকভাবে হয় না, লিখিতভাবেও হয়। তো সেই লিখিতভাবে বলা যেতে পারে যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইউজ অফ কমিউনিকেশন স্ট্র্যাটেজিস, যে কিভাবে আমি আমার কমিউনিকেশনটাকে বিভিন্নভাবে আমি এটাকে বজায় রাখবো। বলা যেতে পারে যে কিভাবে ল্যাঙ্গুয়েজটাকে একটা কনটেক্সটে সঠিকভাবে হতে পারে, এটা লিখিত বা মৌখিক, আমি সেটাকে ইউজ করব বা বলা যেতে পারে সেটাকে বলবো। দ্যাট মিন্স স্ট্র্যাটেজিক কম্পিটেন্স ইজ দ্য ওভারকাম অফ ল্যাঙ্গুয়েজ গ্যাপস, অ্যাচিভ কনভারসেশনাল ফ্লুয়েন্সি অ্যান্ড মডিফাই টেক্সট ফর অডিয়েন্স। বলা যেতে পারে যে কিভাবে আমি আমার
রুলস রেগুলেশনস এবং কালচারাল অ্যাসপেক্ট দিয়ে রেফারেন্স দিয়ে অথবা ইডিয়াম ফ্রেজ ইউজ করে আমি আমার রিডারদের সাথে যোগাযোগের একটা দক্ষতা অর্জন করতে পারি। সো দিস 4 টাইপস কম্পিটেন্স আর অ্যাকচুয়ালি দ্য কম্পোনেন্টস অফ কমিউনিকেটিভ কম্পিটেন্স। অর্থাৎ যদি বলা হয়ে থাকে যে যোগাযোগের দক্ষতা অর্জন করা, দ্যাট মিন্স ইউ হ্যাভ অলরেডি অ্যাচিভড। ইফ উই সে দ্যাট সামওয়ান হ্যাজ অ্যাচিভড কমিউনিকেটিভ কম্পিটেন্স, দ্যাট মিন্স হি হ্যাজ অ্যাচিভড দিস 4 কম্পিটেন্স উইদিন হিম। অর্থাৎ বলা যায় যে কমিউনিকেশন কম্পিটেন্স, যোগাযোগের দক্ষতা অর্জন করার অর্থ হচ্ছে কি এই 4 ধরনের কম্পিটেন্সে, অর্থাৎ এই 4 ধরনের সিচুয়েশনে কিভাবে সে যোগাযোগ করতে পারছে সেটার দক্ষতা অর্জন করা। শুধুমাত্র যে বলার দক্ষতা অর্জন করাকে কমিউনিকেটিভ কম্পিটেন্স বলা হয় তা কিন্তু নয়। বলার সাথে লেখার, অর্থাৎ যোগাযোগের যত মাধ্যম আছে, বিশেষ করে আর্টিকেল বা ম্যাগাজিন, যে কোনোভাবে আমি আমার রিডারদের সাথেও যোগাযোগ করতে পারি। এই সব ধরনের যোগাযোগের দক্ষতাই বলা যেতে পারে আমার কমিউনিকেটিভ কম্পিটেন্সের অন্তর্গত। সো দ্যাটস ইনাফ ফর টুডে। আই উইল কাম উইথ মোর components of CLT in my next videos. Till then, stay safe, stay at home and be safe. Thank you.